हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपने अंग्रेजी माध्यम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट गुजराती लेसन नंबर 10 उल्का दर्शन विषे भणीशुं। उल्का दर्शन एटले शुं? उल्का एटले खरतो तारो। अहींया आकाश दर्शननी वात करवामां आवी छे। हवे आपणे पाठ विषे चर्चा करीशुं। वाह, केटलो सुंदर! आकाश तरफ बाळको अने सर होय छे ते आकाशनुं दर्शन करे छे के वाह केटલું सुंदर एटले रूपाळुं। बाळको उत्साहपूर्वक एक स्वरमां बोल्या। बाळको बधा ज बाळको उत्साहपूर्वक एटले के आनंदमां आवीने एक साथे एक स्वरमां बोल्या। अमासनी रात्रे मैदानमां बाळको आकाश दर्शन करवामां खोवाई गया हता। प्रश्नना जवाबमां पूछाई शके एवुं छे कि अमासनी रात्रे बाळको शुं करता हता? अमासनी रात्रे बाळको मैदानमां आकाश दर्शन करवामां खोवाई गया हता। एटलामां आकाशमांना घुम्मट पर वच्चेथी आगनो एक गोळो देखायो। घुम्मट के जे गोળ भाग होय छे आकाशमांना घुम्मट पर वच्चेथी आगनो एक गोळो देखाय छे। तेना लाल पीळा रंगोथी आकाशनो ए भाग थोड़ीवार प्रकाशित रह्यो। हवे प्रदीप सर जुओ, बधा बाळको कहे छे एमना सरने कि प्रदीप सर जुओ तारो तूट्यो। सरने कहे छे कि जुओ जुओ सर तारो तूट्यो। प्रियले आवेगमां आवीने कह्युं। प्रियल उत्साहमां आवी जाय छे अने कहे छे प्रियल जल्दी आँखों बंद कर। बधा बाळको ऊभा होय छे ते कहे छे कि प्रियल जल्दी आँखों बंद कर दे। आँख, नयन, लोचन, चक्षु समानार्थी शब्द छे कि बंद करी दे एटले कि जल्दीथी आँखों बंद कर अने कंईक विश माग एवुं कहे छे अने एकाद वरदान मागी ले एटले कि कंईक तूटता तारा पासे कंईक वरदान मागवानुं कहे छे। मिनले सूचवे छे। आ वाक्य मिनल बोली रही छे। बाळकोनी प्रतिक्रिया लक्षथी सांभळता प्रदीप सरने प्रियलनी वातमां रस पड्यो। बाळकोनी जे प्रतिक्रिया छे तेमने जे एमनी वातोमां सरने रस लागे छे। ध्यानथी, लक्षथी एटले के ध्यानथी सांभळे छे कि बाळको शुं कहे छे। एटले प्रदीप सर तेमने जे वातचीत करी रह्या छे बाळको तेमने ध्यानपूर्वक सांभळे छे। प्रियल आ तारो तूटतो नथी कदी, मानसे कह्युं। हवे एमां मानस नामनो एक छोकरो होय छे ते प्रियलने कहे छे कि आ तारो तो क्यारेय तूटे नहीं, तूटतो तारो न होय तेम मानस कहे छे। तो ते कहे छे कि तने शी खबर? प्रश्न पूछे छे कि तने वातनी खबर न होय। प्रियल मानस पर चीड़ाई गई। चीड़ाई जवुं एटले कि गुस्से थई जवुं, तेना पर चीड़ाय छे, गुस्से थाय छे कि मैं जे बळीने गायब थई गयेलुं जोयुं ते शुं हतुं? हवे प्रियल कहे छे कि मैं जे बळीने गायब थई गयेलुं हतुं ते जोयुं ते शुं हतुं? प्रश्न पूछे छे। उल्का। जवाबमां शुं आवे? उल्का एटले खरतो तारो। प्रदीप सरे जवाब आप्यो कि तारो जोयो। उल्का एटले शुं? मिनले पूछ्युं कि प्रश्न पूछे छे कि उल्का एटले शुं? अंतरिक्षमां लाखो नाना मोटा पत्थरना धूमकेतुना टुकड़ा फरता रहे छे। हवे सर जवाब आपे छे कि उल्का एटले शुं? अंतरिक्ष एटले आकाश, गगन, व्योम, नभ आ बधा एना समानार्थी शब्द छे। एटले कि अंतरिक्षमां लाखो नाना नाना मोटा पत्थरना टुकड़ाओ, धूमकेतुना टुकड़ाओ। धूमकेतु ए एक तारो छे। ते धूमकेतुना टुकड़ा फरता रहे छे। तेमांथी कोई एकाद टुकड़ो पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण बळने लीधे पृथ्वी पासे खेंचाई आवे छे। एटले एना सर कहे छे कि अंतरिक्षमां जे पत्थરના नाना नाना टुकड़ाओ होय छे ते पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण बळने कारणे ते पृथ्वी पासे खेंचाई आवे छे। प्रदीप सर कहेवा लाग्या। तो बाळको कहे छे सर पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षणमां शक्ति छे एटले ज ने। प्रश्न पूछे छे कि गुरुत्वाकर्षण बळनी शक्तिने कारणे खेंचाई आवे छे। मिनले प्रश्न पूछ्यो। ना पृथ्वीने मळवानी आतुरताने लीधे। हवे शुं कहे छे? ना मजाक करे छे, मस्करी करे छे कि ना पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण बळने कारणे नहीं परंतु पृथ्वीने मळवानी आतुरता छे एवी हसी मजाक करे छे। पियुषे मिनलने चीड़वी, एने चीड़वे छे। पियुषे मिनलने आम चीड़वी। हवे बाळको हसवा लाग्या। बाळको हसे छे। केम हसे छे? तो कि प्रदीप सरे फक्त मिनलनी ज वातनुं समर्थन कर्युं। एटले कि तेनी ज वातने समर्थन एटले कि प्राधान्य आप्युं कि मिनल शुं कहे छे।
હા, આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે જ આવા ટુકડા બળી જાય છે. સર મિનલને કહે છે કે ટુકડાઓ કેમ બળી જાય છે, ઉલ્કાઓ કયા કારણે બળી જાય છે? તો કે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે જ આવા ટુકડાઓ બળી જાય છે. એ જ આ ટુકડા એટલે ઉલ્કા. સરે એનો જવાબ આપ્યો કે ઉલ્કા એટલે કે પથ્થરના નાના નાના ટુકડા, અને તે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે આવા ટુકડાઓ બળી જાય છે. આ એને પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. બાળકો ઉપર જુએ તે પહેલાં તો ઉલ્કા બળીને નષ્ટ થઈ ગઈ હતી. હવે બધા બાળકો ભેગા હોય છે, તે કહે છે કે જુઓ જુઓ, આ ઉલ્કા બળી રહી છે. એટલે ઉપર જુએ છે એટલી ક્ષણમાં તો ઉલ્કા એટલે કે ખરતો તારો અને નષ્ટ થઈ જવું એટલે કે નાશ થઈ જાય છે. મિનલનું કુતૂહલ ફરીથી જાગ્યું. કુતૂહલ સમાનાર્થી શબ્દ છે જાણવાની તાલાવેલી, કે જે એનું કુતૂહલ જોડણીમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. ધ્યાન રાખજો, કુતૂહલ હસ્વઉ અને તને દીર્ઘ કુતૂહલ એટલે કે જાણવાની તાલાવેલી. એને ફરીથી જાણ્યું. તેને પૂછ્યું, સર ઉલ્કા બળી કેમ જાય છે? હવે એને મનમાં પ્રશ્ન થયો કે ઉલ્કા બળી કેમ જાય છે? સર જવાબ આપે છે કે ખાલી પડેલી ઉલ્કાઓનું પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રચંડ ઘર્ષણ થાય છે અને તે વખતે તેઓ ખૂબ જ ગરમ થાય છે, તેથી તે બળી જાય છે. આવો પ્રદીપ સરે પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. મિનલ નિરાશ થઈ ગઈ. નિરાશ થઈ જવું એટલે ઉદાસ થઈ જવું. રૂઢિપ્રયોગ છે કે નિરાશ થઈ જવું એટલે ઉદાસ થઈ જવું. સર, તે તૂટેલો તારો આપની ઈચ્છા પૂરી કરે છે, એ સાચું છે કે નહીં? હવે બધા વિદ્યાર્થીઓ 20 માગે છે ખરતા તારા પાસે. તો કહે છે કે સર, તૂટેલા તારાથી આપની ઈચ્છા પૂરી થાય એ વાત સાચી છે કે ખોટી? એનો જવાબ આપો. અરે, એ ફક્ત પરિકથાની કલ્પના છે. સર શું કહે છે કે પરિકથા એટલે કે લોકવાયકા પ્રમાણે વારસાગત ચાલ્યા આવતા જે રૂઢિચુસ્ત નિયમો હોય છે તેના આધારે કહે છે કે આ એક વર્ષોથી ચાલી આવતી એક પરિકથાની કલ્પના છે. એટલે એવી કલ્પના એટલે કે આવું કંઈક ખરતો તારો હોય અને 20 માગીએ તો આપણી 20 પૂરી થાય છે. પૃથ્વીને દરરોજ ઉલ્કાઓ મળતી રહે છે. સર આના નિરાકરણમાં કહે છે કે પૃથ્વીને દરરોજ ઉલ્કાઓ મળતી રહે છે કે આવી ખરતા તારાઓ જે હોય છે તે રોજે રોજ હોય છે જ. પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન એટલે કે તે જ્યારે પ્રવાસ કરે છે તે દરમિયાન તે આગળ જતાં બળી જાય છે, અને આવું તો હર હંમેશ થતું હોય છે. પ્રદીપ સરે કહ્યું. મિનલનો ચહેરો હજી નિરાશ જોઈને પ્રદીપ સરે આગળ બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું. મિનલ હજી પણ ઉદાસ નિરાશ હોય છે, એટલે પ્રદીપ સર તેને આગળ એ વાત સમજાવતા પોતાની વાતને એ ચાલુ રાખે છે, બોલવાનું ચાલુ રાખે છે. હવે ખબર પડી છે કે આપણને સતત કોઈ કંઈક ને કંઈક કહેતું જ હોય છે. પ્રદીપ સર કહે છે કે આપણને નિરંતર હંમેશા દરરોજ સતત કોઈક નવું ને નવું કંઈક ને કંઈક કહે છે, અને એ કહેવા પ્રમાણે આપણે કર્યા કરીએ છીએ. આ સાંભળેલી વાતો તો સાચી છે, પરંતુ તે સાચી છે કે ખોટી તે આપણે પારખવું જોઈએ, એટલે કે તેને ઓળખવું જોઈએ. કેટલીક લોકવાયકાઓ હોય છે કે આમ એ રૂઢિચુસ્ત હોય છે કે વારસાગત પરંપરાગત રીતે ચાલતી આવતી હોય છે, પણ આ સાચું છે કે ખોટું છે એને સાબિત કરવા માટે આપણે તેને ઓળખવું જોઈએ, એટલે કે પારખવું જોઈએ, અને તે જ દિશામાં સાચી શોધ આપણે કરવી જોઈએ. પણ આ પારખવું કેવી રીતે? પારખવું એટલે કે ઓળખવું. હવે એને મિનલને પ્રશ્ન જાગે છે કે આવું પારખ એની ઓળખાણ કેવી રીતના કરવાની કે આ સાચું છે કે ખોટું છે? પ્રિયલને શંકા જાગી. એના મનમાં શંકા કુશંકા વહેમ થવા લાગે છે કે એને ઓળખવું કેવી રીતના? તારા તૂટતા નથી, ઉલ્કા બળે છે. હવે એને થાય છે કે તારો તૂટતો નથી પણ ઉલ્કાઓ બળે છે. આવું સાચું જાણવાનું કેવી રીતે? આ સત્ય યોગ્ય દિશામાં વિચાર કર્યા પછી જગતને સમજાયું. હવે આ સાચું છે કે ખોટું છે તે દિશામાં જઈને જો સાચો વિચાર કરીએ તો તેની શોધ કરતાં કરતાં એક દિવસ એ વિજ્ઞાન તરફ આગળ વધે છે અને તે સાચું છે કે ખોટું છે તે સમજાઈ જાય છે. વૈજ્ઞાનિકો આવી જ શોધખોળો કરતા હોય છે. એટલે કે આમ વિચાર કર્યા પછી જગતને
સમજાયું કે વિજ્ઞાન આપણને આવો વિચાર કરવાનું શીખવે છે. આનું નામ જ વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે કે હંમેશા કંઈક નવું ને નવું જાણવાની અને શીખવાની ઈચ્છા ધરાવે, જે વિચાર આપણા મગજમાં આવે તેને જ કહેવાય વિજ્ઞાન. પ્રદીપ સરે કહ્યું. હવે એટલે કે વિજ્ઞાન સત્ય શોધવામાં મદદ કરે છે. હજી મિનલને શંકા થાય છે કે એટલે એવું કે વિજ્ઞાન આપણને સત્ય એટલે કે સાચું શું છે તે શોધવામાં મદદ કરે છે. માનસ બોલ્યો. હવે માનસ આ વાક્ય બોલે છે તો શું કહે છે? હા, નહીં તો અસત્યનો પ્રસાર કરવા માટે આપણે બીજા લોકો સાથે આપણે પણ તેના સહભાગી થઈશું. કે હા, આપણે આ ઉલ્કાઓ કે પૃથ્વી પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે તે પૃથ્વી તરફ ખેંચાઈ આવે છે અને આવતા તે બળે છે. હવે તેને વિષ માગવાથી આપણી વિષ પૂરી થાય છે. આ વાત સાચી છે કે ખોટી છે તેને આપણે સાચી શોધ કરવી જોઈએ. એ સાચી શોધ નહીં કરીએ તો આપણે પણ અસત્ય એટલે કે ખોટી, આ વાત ખોટી છે અને તેનો પ્રસાર એટલે કે ફેલાવો કરવામાં આપણે પણ સહભાગી એટલે કે ભાગીદાર, સમાનાર્થી શબ્દ છે, આપણે પણ ભાગીદાર બનીશું. એટલે આપણે સાચું શું છે તેની આપણે શોધ કરવી જોઈએ. તમને આવું ગમશે ખરું? પ્રદીપ સરે કહ્યું. પ્રદીપ સર બાળકોને એક વિજ્ઞાન તરફ ખેંચી જાય છે કે એક વૈજ્ઞાનિક એટલે કે શોધખોળ કરનાર વ્યક્તિઓના એમના વિચાર કરવા એમને પ્રેરે છે અને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને આવું કંઈક ગમશે ખરું? પ્રશ્ન પૂછે છે. બિલકુલ નહીં, બાળકો એક સાથે બોલ્યા. એટલે બાળકો કહે છે કે અમે અસત્ય તરફ જઈશું નહીં, અમે સાચા તરફ એટલે કે કંઈક વિજ્ઞાનની શોધખોળ કરવા તરફ અમે આગળ પ્રયાણ કરીશું. આમ બધા બાળકો એક સાથે બોલે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ પ્રસ્તુત પાઠ એ સુશીલ ચૌહાણનો એના લેખક છે અને આ પાઠમાં ઉલ્કા દર્શન એટલે કે ઉલ્કા એટલે કે ખરતા તારાઓ, ઉલ્કા દર્શન ખરતા તારાઓનું દર્શન કરવા વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. આમાં ઘણા બધા સૂર્યમંડળમાં અસંખ્ય ગ્રહો તારા હોય છે તેના વિશેની વાત આ પાઠમાં કરવામાં આવી છે. હવે આપણે પાઠના કેટલાક શબ્દાર્થ જોઈશું. શબ્દાર્થ એટલે ગ્લોસરી. હવે આગ. આગ એટલે શું? આગ શબ્દનો અર્થ થશે અગ્નિ, પાવક, હુતાસન. આગ એટલે અગ્નિ, પાવક, હુતાસન એટલે પણ અગ્નિ થશે. કુતૂહલ. કુતૂહલ એટલે જાણવાની ઈચ્છા. કુતૂહલ એટલે જાણવાની ઈચ્છા. સહભાગી નો શબ્દાર્થ ભાગીદાર, સહભાગી, પાર્ટનર, ભાગીદાર. અચાનક. અચાનક એટલે એકાએક, એકદમ, એકાએક. રાત્રિ. રાત્રિ શબ્દનો અર્થ થશે નિશા, હસવાઈ આવશે. નિશા એટલે રાત્રિ. ઉલ્કા. ઉલ્કા એટલે ખરતો તારો, ખરતો તારો. સુંદર. સુંદર શબ્દનો અર્થ થશે રૂપાળું, રૂપાળું. ઉત્સાહ. ઉત્સાહ શબ્દનો અર્થ થશે આનંદ. અંતરિક્ષ. હસવાય છે. અંતરિક્ષ એટલે આકાશ, ગગન, વ્યોમ, નભ. આ બધા એના સમાનાર્થી શબ્દ છે, એને શબ્દાર્થ પણ કહેવાશે. હવે આપણે તેનો વ્યાકરણનો ટોપિક જોઈશું. સાચી જોડણી લખો. આકાશ દર્શન. આકાશ સરનાઈનો સો, દર્શનમાં ષટકોણનો સો. આકાશ દર્શન, સરનાઈનો સને રકાર અને આકાશ સફરજનનો સ. સાચી જોડણી આવશે આકાશ સરનાઈનો સ, દર્શનમાં સ અને રકાર. સાચી જોડણી છે આકાશ દર્શન. હવે બીજી છે અંતરિક્ષ. અંતરિક્ષ અહીંયા છે અંતરિક્ષ, અંતરિક્ષ દીર્ઘય અને અંતરિક્ષ. સાચી જોડણી થશે હસ્વઈ, અંતરિક્ષ, અંતરિક્ષ.
હવે ત્રીજો શબ્દ છે પૃથ્વી. પૃથ્વી, પૂથવી અને પૃથ્વી. પ્રકાર આવશે અડધો થ વને દીર્ઘઈ. પૃથ્વી. સમર્થન શબ્દની સાચી જોડણી લખો. સમર્થન. થ ઉપર રકાર આવશે, મ ઉપર રકાર આવશે, થ ઉપર. આ ત્રણમાંથી માન્ય જોડણી થશે સમર્થન. સફરજનનો સ. મર્થન. થ ઉપર રકાર આવશે સમર્થન. હવે કુતૂહલ. કુતૂહલ એટલે જાણવાની ઈચ્છા. હવે કુતૂહલની સાચી જોડણી આવશે કને હસ્વ કુ, તને દીર્ઘ આવશે. કુતૂહલ. હવે પર્યાયવાચી શબ્દ જણાવો. પર્યાયવાચી એ સમાનાર્થી શબ્દ અને ગ્લોસરી, આ ત્રણેયનો એક જ ભાગ છે. આગ. આગ શબ્દનો પર્યાયવાચી શબ્દ થશે અગ્નિ. હુતાસન. હુતાસન એટલે અગ્નિ. ચીડવવું. ચીડવવું એટલે ખીજાવવું તે. ખીજવવું અથવા તો ખીજાવવું. ખીજવવું તે. કુતૂહલ. જાણવાની ઈચ્છા. કુતૂહલ. નિરાશ. નિરાશ શબ્દનો અર્થ થશે સમાનાર્થી ઉદાસ. નિરાશ, ઉદાસ. સહભાગી. સહભાગી શબ્દનો અર્થ થશે ભાગીદાર, પાર્ટનર. ભાગીદાર. પ્રસાર. ફેલાવવું. પ્રસાર એટલે ફેલાવવું તે. હવે આપણે આગળનો ટોપિક જોઈશું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો. આકાશ તો ધરતી. સમર્થન. સમર્થન તો અસમર્થન. સમર્થનનો વિરોધી અસમર્થન. યોગ્ય. યોગ્ય શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે અયોગ્ય. ગરમ. ગરમ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે ઠંડુ. હવે વચન બદલો. એક વચન બહુવચન. એક વચનમાં આપેલું હોય તો બહુવચનમાં ફેરવવાનું છે અને બહુવચનમાં આપેલું હોય તો એક વચનમાં ફેરવવાનું છે. તારાનું બહુવચન થશે તારાઓ. રાત્રિ. રાત્રિ શબ્દનું બહુવચન થશે રાત્રિઓ. રાત્રિઓ. બાળકો. બાળકો બહુવચન છે તો એને એક વચનમાં ફેરવીશું બાળક. આંખો. આંખોનું બહુવચન છે તો એક વચન થશે આંખો. ટુકડો. એક વચન છે એને બહુવચનમાં ફેરવીશું તો ટુકડાઓ. ગોળા. એક કરતાં વધારે છે ગોળા તો એનું એક વચન થશે ગોળો. ઘટના. ઘટનાઓ. ઘટના. ઘટનાઓ. ઉલ્કા. ઉલ્કાઓ. ઉલ્કા તો ઉલ્કાઓ. હવે આપનો આ વચન બદલો ટોપિક પૂર્ણ થયો. હવે આપણે જોઈશું આગળનો ટોપિક સર્વનામ. સર્વનામ એટલે શું? નીચેના વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દની જગ્યાએ યોગ્ય સર્વનામ વાપરીને વાક્યો ફરીથી લખો. વાક્યો આપેલા છે
એ વાક્યમાં રેખાંકિત એટલે કે જે શબ્દની નીચે લાઈન કરી છે તેની જગ્યાએ સર્વનામ વાપરીને ફરીથી વાક્ય લખવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વનામ એટલે શું? સર્વનામ એટલે કે નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાય તે સંજ્ઞા, તેને કહેવાય સર્વનામ. જેમ કે વાક્ય આપેલું હોય, એ વાક્યમાં નામ આપેલું હોય, પરંતુ તે નામનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરતાં લખાણ લાંબુ થઈ જાય છે, તો આવો નામ જે હોય છે તે નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વાપરવામાં આવે છે તેને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. હવે રાજેશ વિદ્યાર્થી છે, રાજેશ મહેનતુ છે, બધા રાજેશને ચાહે છે. પ્રસ્તુત વાક્ય છે એમાં રાજેશ રાજેશ 3 વાર લખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ રાજેશ એ નામ છે. હવે નામની જગ્યાએ આપણે સર્વનામ મૂકીશું તો સર્વનામ મૂકતા તે વાક્યનો અર્થ આપણને સમજાઈ જાય છે કે આ જ વ્યક્તિ છે એવું. હવે રાજેશ વિદ્યાર્થી છે, ફરીથી છે રાજેશ મહેનતુ છે, બધા રાજેશને ચાહે છે. હવે સર્વનામ અહીંયા રાજેશ છે તો રાજેશ વિદ્યાર્થી છે, તો સર્વનામ શું મૂકીશું? તે. અહીંયા તે આવશે. તે મહેનતુ છે, બધા તેને ચાહે છે. તે અને તેને, આ તે અને તેને જે વાપરવામાં આવ્યું તેને શું કહેવાય છે? સર્વનામ. તો આવી રીતના આપણે નામની જગ્યાએ સર્વનામનો ઉપયોગ કરીને વાક્યને ફરીથી લખીશું. વાક્ય છે રાજેશ વિદ્યાર્થી છે. આ એક વાક્ય બની ગયું. હવે રાજેશની જગ્યાએ આપણે સર્વનામ વાપરીશું. તે મહેનતુ છે. તે મહેનતુ છે, બધા. હવે રાજેશની જગ્યાએ આપણે સર્વનામ વાપરીશું તેને. બધા તેને ચાહે છે. તો આમાં સર્વનામ શું થયું? રાજેશની જગ્યાએ તે અને અહીંયા રાજેશની જગ્યાએ તેને. સર્વનામ શું આવશે? તે અને તેને. આ બે શબ્દ જે સંજ્ઞા વપરાય છે તેને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. રાજેશ વિદ્યાર્થી છે, તે મહેનતુ છે, બધા તેને ચાહે છે. હવે બીજું વાક્ય, આ ગાયો છે. ગાયો ખેતરમાં ચરે છે. ખેડૂતે ગાયોને બાંધી નથી. હવે આ ગાયો છે, વાક્ય છે આ ગાયો છે, રેખાંકિત શબ્દ છે ગાયો. ગાયોની જગ્યાએ આપણે સર્વનામ વાપરીશું કે તે. અહીંયા સર્વનામ આવશે તે. ગાયની જગ્યાએ લઈશું તે ખેતરમાં ચરે છે. ખેડૂત તેને. ગાયોની જગ્યાએ શું વાપરીશું? ખેડૂત તેને. ખેડૂતે તેને બાંધી નથી. આમ સર્વનામ એટલે કે નામની જગ્યાએ વપરાતો શબ્દ. હવે આ ગાય છે, હવે એનું એ જ ફરીથી રિપીટ થાય છે. એમાં આપણે સર્વનામ લખી દીધું છે. તે ખેતરમાં ચરે છે. ખેડૂતે તેને બાંધી નથી. આમ અહીંયા સર્વનામ કયું આવશે? તે અને તેને. તે અને તેને શું છે? સર્વનામ છે. ત્રીજું છે આશા વિદ્યાર્થીની છે. આશા નૃત્ય કરે છે. શિક્ષક આશાને શાબાશી આપે છે. વાક્યનો સુધારો કરવાનો છે સર્વનામ મૂકીને. આશા વિદ્યાર્થીની છે. હવે આશાની જગ્યાએ સર્વનામ વાપરવાનું છે. સર્વનામ આવશે તે. નૃત્ય કરે છે. શિક્ષક તેને. આશાની જગ્યાએ શું લખીશું? શિક્ષક તેને શાબાશી. શિક્ષક તેને શાબાશી આપે છે. આમ પ્રસ્તુત વાક્યમાં સર્વનામ શું છે?
તે અને તેને. આ તે અને તેને એ સર્વનામ છે. તે તેને. હવે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. ઉલ્કા કયા કારણે બળી જાય છે? આપણે પાઠમાં ચર્ચા કરી કે ઉલ્કા પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે બળી જાય છે. ઉલ્કા પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે બળી જાય છે. બીજો ક્વેશ્ચન છે, પ્રિયલે જે બળીને ગાયબ થઈ ગયેલું જોયું તે શું હતું? પ્રિયલે જે બળીને ગાયબ થઈ ગયેલું હતું તે ઉલ્કા હતું. પ્રિયલે જે બળીને ગાયબ થઈ ગયેલું જોયું તે ઉલ્કા એટલે ખરતો તારો હતો. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, અમાસની રાત્રે મેદાનમાં બાળકો શું કરી રહ્યા હતા? અમાસની રાત્રે મેદાનમાં બાળકો ઉલ્કા દર્શન કરી રહ્યા હતા. અમાસની રાત્રે મેદાનમાં બાળકો આકાશ દર્શન, ઉલ્કા દર્શન અથવા તો આકાશ દર્શન કરી રહ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનો આ પાઠ સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયો. હવે એને આપણે સમજીશું, લખીશું, વાંચીશું અને એને તૈયાર કરીશું. અસ્તુ.